हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 7th ग्रेड सुनहरी बोली पंजाबी पाठ पुस्तक लैसन नंबर 9। ठीक है बच्चे आप उस दिन चैप्टर रीड किया चंगी तरह। ठीक है आपां दा इसदा बुक वर्क ते इहदी क्वेश्चंस रहिंदे हन। मैं हुण तुहाडियां 2 असाइनमेंट प्रिपेयर कीतियां। आओ आपां उन्हां नूं भी एक बार चंगी तरह रीड करते हैं। बच्चों फर्स्ट है MCQs। गुरलीन दे पापा की सन? स्कूल अध्यापक। वड्डे स्कूल जाण दी सोच के गुरलीन दी खुशी किन्नी हो गई सी? दुगनी। गुरलीन दे पापा दी दुर्घटना विच सट कित्थे लगी सी? लत्त ते। गुरलीन दे पापा दी किन्नी तनख्वाह कट्टी गई? अद्धी। गुरलीन दी मम्मी उसनूं जेब खर्च लई किन्ने रुपए दिंदी सी? 2 रुपए। गुरलीन दी गोलक भन्नण ते उस विचों किन्ने रुपए निकले? 1230 रुपए निकले सन। नैक्सट है गुरलीन ने की लिया ते देण लई कहा? गुरलीन ने की लिया के देण लई कहा सी बच्चों? नवां साइकल। गुरलीन नूं किवें पता लगा कि पापा नवां साइकल लैके आए हन? क्योंकि बाहर साइकल दी की घंटी वजण दे। ठीक है बाहर साइकल की घंटी वजी सी तो उसनूं पता लग गया कि उसका नवा साइकल जो है आ गया है। बच्चों नैक्सट है ठीक गलत। गुरलीन अज बहुत खुश सी। ठीक है गुरलीन दे पापा बैंक मैनेजर सन। गलत आ। गुरलीन रोज रिक्शे ते स्कूल जाती सी। ठीक है गुरलीन दे पापा दे सट लग गई सी। ठीक है गुरलीन नूं मम्मी हर रोज 5 रुपए दिंदी सी। गलत है। किन्ने रुपए दिंदी सी? 2 रुपए। गुरलीन सारे पैसे खर्च कर दिंदी सी। गलत है। गुरलीन दे पापा ने गोलक भन्नी। सही है। अगे बच्चे तुहाडे हैगे आ खाली थावां भरो। अज अद्धी छुट्टी डैश हो गई सी। अद्धी छुट्टी की हो गई है? सारी हो गई सी। तेरा नवा स्कूल बहुत डैश है। की है? बहुत दूर है। मैं रोज डैश ही स्कूल जाया करांगी। मैं रोज ही पैदल भाव तुर के स्कूल जाया करांगी। पापा दी एक दुर्घटना विच डैश टुट गई। की टुट गई? लत्त टुट गई। हौली हौली डैश भरन लगी। की भरन लगी बच्चों? हौली हौली गोलक भरन लगी। गुरलीन सारे पैसे डैश विच पा दिंदी सी। किस विच पा दिंदी सी? गोलक विच। उसदी मम्मी डैश तो बाहर आ गई। कित्थों आ गई बाहर? जदों गोलक भन्नी गई उसकी मम्मी रसोई तो बाहर आ गई। इसनूं नवां डैश लिया दिओ। की लिया दिओ? साइकल। अचानक डैश की घंटी वजी। कादी घंटी वजी? साइकल दी। अगे बच्चों है वाक। अध्यापक। मेरे स्कूल विच 18 अध्यापक हैं। किन्ने अध्यापक हैं? 18। 4। ठीक है अगे है बच्चों सैकेंड चा। गर्मी दियां छुट्टियां विच मैनू नानके जाण दा बहुत चाਅ सी। कित्थे जाण दा बहुत चाਅ सी? नानके। बच्चे चाह हुंदा एक खुशी एक एक्साइटमेंट। ठीक है हिम्मत। मेहनत ते हिम्मत नाल ही असीं सफलता प्राप्त कर सकते हाँ। प्रबंध। सुरजीत हनेरे विच भी बहुत ध्यान नाल रोशनी दा प्रबंध कर रहा सी। प्रबंध भाव इंतजाम कर रहा सी। दुर्घटना। कल सड़क दुर्घटना विच बहुत लोकी की आ कहंदे जख्मी हो गए। सड़क दुर्घटना विच कहंदे बहुत लोकी की हो गए? जख्मी हो गए। दुर्घटना हुंदे बच्चों कोई भी हादसा। महिमा। साधु महात्म भी परमात्मा दे नाम महिमा तो चंगी तरह जाणू हुंदे हन। ठीक है महिमा हुंदा वडियाई नाम गुण। ठीक है बच्चों अगे है विरोधी शब्द। खुश उदास जाना आउणा कल अज वड्डा छोटा छोटी वड्डी मंजूर ना मंजूर नवां पुराना अद्धी पूरी पास फेल दूर नेड़े चिंता बेफिक्री जां बेफिकर जिन्हों किसी की कोई परवाह ना होवे औखा सौखा। बच्चों देखो इस असाइनमेंट दे विच जिवें कि तुहाडे MCQs हो गए ट्रू फॉल्स हो गए ब्लैंक्स हो गई। ये तुसीं एक ब्लैंक्स एंड लास्ट विरोधी शब्द ये तुसीं पेंसिल्स दे नाल वधिया वधिया राइटिंग दे विच अपनी बुक ते ही फिल
करना, बट ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ शब्द अर्थ ਤੇ ਵਾਹ क्वेश्चन आंसर ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਤੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਵਜੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਸਨ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹਟਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੱਟ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਲੀਨ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਜੇਬ ਖਰਚ ਦੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਗੁਰਲੀਨ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਜੇਬ ਖਰਚ ਦੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਏ? ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੀ ਆ ਪਾਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਆ। ਕੁਝ ਕੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰਲੀਨ ਕੋ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਗੁਰਲੀਨ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਗੁਰਲੀਨ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬੱਚਿਓ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਲੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ? ਗੁਰਲੀਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੇਬ ਖਰਚ ਲਈ ਮੰਮੀ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਕ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਗੋਲਕ ਭੰਨੀ ਗਈ ਪੈਸੇ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ 1230 ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ, ਵਾਪਸ ਵਾਪਸ, ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਜਵੀਂ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਮਹਿਮਾਨ, ਸਾਈਕਲ ਸਾਈਕਲ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ, ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਅਲਮਾਰੇ ਅਲਮਾਰੀ। ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਤੇ ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਥੈਂਕਸ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।